सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। परम सन्मानियो गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री रहरास साहब सिख धर्म की मर्यादा अनुसार संध्या समय यानी कि सूरज के छिपण समय पढ़न वाली बाणी है, जो हर सिख सिखणी लई पढ़नी बहुत जरूरी है। रहतनामिया विच कथन है, रहरास समय गुरु हुक्म को पढ़े प्रीत सत पाओ, प्रेम सहित रसना रटे प्रगट मिले मोहे आओ। श्री रहरास साहब के सरूप विच गुरु काल समय वाधा किया जाता रहा है। श्री गुरु अर्जन देव जी ने जो बीड़ साहब आदि बीड़ साहब भाई गुरदास जी तो लिखवाई, उस विच 100 दर तेरा कहा 100 घर कहा वाले शब्द तो लैके काहे रे मन चितवै उद्यम तक 5 शब्द दर्ज किए गए। सो करतारपुर साहब विच अज भी बीड़ साहब धीर मलियां कोल सुभाईमान है, जिसनों पोथी साहब कहा जाता है। फिर 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने श्री रहरास साहब के नितनेम विच 4 शब्द होर मिला के आप पढ़ने शुरू किए ते सिखां नूं 9 शब्दां वाली रहरास 100 दर तेरा कहा तो लैके भई प्राप्त मानुख दे हुरिया तक पढ़न का हुक्म दिता ते सिखां ने उस हुक्म अनुसार यह 9 शब्दां वाली रहरास पढ़नी शुरू कर दी। उदाहरण लई 6वें पातशाह के वड्डे सपुत्र बाबा गुरदित्ता जी का नितनेम वाला गुटका जो श्री करतारपुर साहब विच मौजूद है, उस विच 9 शब्दां वाली रहरास है। अते श्री दमदमा साहब गुरु की काशी विखे जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की संपूर्णता की तां 9 शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी विच दर्ज किए गए, जो अजकल सारे सरूपों विच दर्ज हैं। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने फिर रहरास के सरूप का विस्तार किया। अगे चौपई सवैये दोहरे आनंद साहब दियाँ 6 पौड़ियाँ, मुंदावणी श्लोक महला 5वां, तिथै तू समरथ, अंतर गुर आराधना, रखे रखण हार वाले शब्द आदि मिला के रहरास के सरूप का विस्तार किया ते सारे ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਵੱਡੀ रहरास पढ़न के हुक्म दिते, जिसनों भाई मणि सिंह जी ने 5 ग्रंथी विच दर्ज कर दिता। दस्या जाता है कि गुरु दशमेश जी के कमर कसे का नितनेम वाला गुटका जो धौलपुर राजस्थान राजमहलों विच मौजूद है, उस विच इहो सारी वड्डी रहरास दर्ज है। सारियां पुरातन जथेबंदियां निहंग सिंघां दे दल दोवें टकसालां संतां महापुरखां दे अस्थानां उत्ते ओह पुरानी वड्डी रहरास पढ़ी जाती है। पर अकाली लहर तो पिछों श्रोमणी कमेटी ने रहरास का स्वरूप छोटा करके गुटके छाप दिते हैं ते सिख छोटी रहरास पढ़न लग पे। पर पुरानियां पंथक जथेबंदियां प्राचीन रूप वाली रहरास ही पढ़दियां हैं ते गुरु के हुक्मां का पालन करदियां आ रहीआं हैं। एक बारी रावी किनारे श्री करतारपुर साहब विखे सेवा करदियां श्री गुरु अंगद देव जी ने श्री गुरु नानक देव जी के पास बेनती की कि हे सतगुरु जी, आप किरपा करके मैनू सुन समाधि वालियां दे दर्शन कराओ। उस समय श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि पुरखा अखां बंद कर। जदों अखां बंद कीतियां तां अपने आप नूं किसी होर देश विच पाया। उत्थे दे लोकां दे मूँह काले देखे। पुछण ते उन्हां लोकां ने दस्सिया कि सुन समाधियां दा देश तां अगे है। अगे गए तां उत्थों दे लोकां दे सूर दे मूँह लगे देखे। फिर सुन समाधियां बारे पुछया तां लोकां ने होर अगे जाण लई आख्या। जदों आप जी अगे गए तां उत्थों दे लोकां दे मूँह पिछले पासे पिठ पिछे लगे देखे। फिर लोकां दे दस्सण ते होर अगे गए तां देखिया कि लोकां दीयां गर्दनां विच किले ठुके हुए सन। फिर सुन समाधियां बारे पुछया ते उन्हां ने होर अगे तोर दिता
ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਸ਼ਰਾਂ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਂਸ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। 2 ਘੜੀਆਂ ਰਾਤ ਗਈ ਤੇ ਦੇਵਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਵ ਸਰੂਪ ਉਤਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਵਿਛੋਣੇ ਵਿਛ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੋਦਰ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹਨ ਸਾਰੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਲੋਕ, ਸਰੂਪ, ਸਮੀਪ, ਸਯੋਜ ਮੁਕਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਵਿਰਾਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਪਰਸਪਰ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪਰ ਸੁਖਣਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੂਰਮੂਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਕੜੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ 'ਚ ਕਿੱਲੇ ਠੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਪੱਛਰਾਂ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂਸ ਖਾ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਮਾਂਸ ਵੇਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਕੌਤਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਫਲ ਅਤੇ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦੱਸਿਆ। ਰਹਿਰਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਹੇਲੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਜਨ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀਆਂ ਨੇ ਭਜਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਭੈ ਧਾਰ ਕੇ ਕਦੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਦੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਢੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਨਹਾਵੈ, ਬਿਨ ਜਪ ਪੜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਪਾਵੈ, ਬਿਨ ਰਹਿਰਾਸ
ਸੰਧਿਆ ਜੋ ਖੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਪੜੇ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਜੋ ਸੋਵੇ। ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਜੋ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਸ ਜਨਮ ਸੋ ਧਰਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਰੈ ਬਚਨ ਜੋ ਪਾਲੈ ਨਾਹੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤਿਸ ਠੌਰ ਕਤ ਨਾਹੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।